विभिन्न यौगिकर रासायनिक प्रतिक्रिया रे केउं तंतु प्रस्तुत करा जाए। विभिन्न यौगिकर रासायनिक प्रतिक्रिया रे केउं तंतु प्रस्तुत करा जाए। जेहेतु रासायनिक प्रतिक्रिया ताहा मनुष्य द्वारा हेउछि तेणु ताहा हैला कृत्रिम तंतु। तेणु तंतु केते प्रकार प्राकृतिक एवं कृत्रिम रासायनिक प्रतिक्रिया रे जोटा हेउछि कृत्रिम तंतु अटे। प्रश्न नंबर 2 पॉलीथीन केउं गैसीय यौगिकरु प्रस्तुत होइथाय। पॉलीथीन केउं गैसीय यौगिकरु प्रस्तुत होइथाय। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि एथिलीन बा एथिन गैसीय पदार्थरु बा गैसीय यौगिकरु पॉलीथीन प्रस्तुत होइथाय। परवर्ती प्रश्न उच्च तापमात्रा अत्यधिक चाप प्रयोग द्वारा एथिलीन यौगिकर अनेक गुड़िए अणु एकत्र युक्त होई कौन प्रस्तुत होइथाय। तेणु एकत्र युक्त होई विभिन्न गुड़िक अणु ताहा कौन प्रस्तुत करिथांती एक बृहत अणु प्रस्तुत करिथांती। उच्च तापमात्रा एवं अत्यधिक चाप प्रयोग फल बृहत अणु प्रस्तुत होइथाय। बृहत अणुगुड़िक गोटे गोटे कौन कह जाए। तेबे प्रस्तुत होउथुवा बृहत अणुगुड़ी को गोटे गोटे नाम दि जाइछि से नाम को कौन कह जाए ताको कह जाए एकक बोली। तेणु बृहत अणुगुड़ी को नेकी गोटे गोटे एकक बा यूनिट गठित होइथाय। यूनिट बा एकक बोली कह जाए। परवर्ती प्रश्न रासायनिक प्रक्रिया रे एकक गुड़ी को एकत्र संयोजित बा संश्लेषित होई आहुरी बृहतर एकक सृष्टि करती ताहाकू कौन कह जाए। तेबे गोटे गोटे बृहतम अणु मिसिकी गोटे बृहतर एकक सृष्टि करिथांती तेणु ताहाकू कौन कह जाए पॉलीएथिलीन बा पॉलीथीन बा पॉलीमर जहाँकि प्लास्टिक श्रेणीभुक्त अटे। पॉलीमर आकृति किपरि। पॉलीमर आकृति किपरि टिके चिंता करिबा एवं उत्तर देबा। पॉलीमर आकृति किपरि होइथाय जदि आमे देखिबा ताहा एक लंबा सिकुड़ी परि देखा जाइथाय जेहेतु रासायनिक प्रक्रिया रे सृष्टि हेउछि। पॉलीमर शब्द केउं दुईटी ग्रीक शब्दरु आसीअछि। पॉलीमर शब्दटी केउं दुईटी ग्रीक शब्दरु आसीअछि। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि पॉलीर अर्थ हेउछि अनेक बा मेनी एवं मर अर्थ हेउछि एक प्रकार अणुर बारंबारता रिपीटिंग मॉलिक्यूलर यूनिट्स। उद्भिद जीवकोश रे केउं प्रकार पॉलीमर सृष्टि होइथाय। उद्भिद जीवकोश रे केउं प्रकारर पॉलीमर सृष्टि होइथाय। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि उद्भिद जीवकोश रे सेलुलोज प्रकारर पॉलीमर सृष्टि होइथाय। मने रखंतु सेलुलोज प्रकारर पॉलीमर। परवर्ती प्रश्न बहु संख्यक ग्लूकोज एककर समाहाररु कौन सृष्टि होइथाय। बहु संख्यक ग्लूकोज एककर समाहाररु कौन सृष्टि होइथाय। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि सेथिरु सेलुलोज पॉलीमर सृष्टि होइथाय। तेणु ग्लूकोज एककर समाहाररु सेलुलोज पॉलीमर सृष्टि हुए। शाल गछरु केउं प्राकृतिक पॉलीमर मिले। शाल गछरु केउं प्राकृतिक पॉलीमर मिलिथाय। तेणु शाल गछरु कौन प्रस्तुत होइथाय। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि शाल गछरु झुणा प्रस्तुत होइथाय। मन रखंतु शाल गछरु झुणा प्रस्तुत होइथाय। परवर्ती प्रश्न कपा बा जहाको आमे कॉटन बोली कहूचे तेबे कपा गछर तंतु केउं प्राकृतिक पॉलीमर मिले। तेणु कपा गछर तंतुरु केउं प्राकृतिक पॉलीमर मिलिथाय ताहाको कुहा जाय सेलुलोज। तेणु मुख्यतः सेलुलोज तंतुटा आमर केउठारु मिले कपा गछरु मिलिथाय। परवर्ती प्रश्न रासायनिक पदार्थर संश्लेषण प्रतिक्रिया द्वारा टेरिलिन प्रस्तुत हेउथिबारु ताहाको केउं तंतु कुहा जाय। संश्लेषण प्रतिक्रिया जेहेतु घटुछि तेणु ताको कौन कुहा जिवो संश्लेषित तंतु। सिंथेटिक फैब्रिक बा संश्लेषित तंतु। परवर्ती प्रश्न झोट किपरि बा केउंथिरु प्रस्तुत होइथाय। झोट किपरि प्रस्तुत होइथाय केउं गछरु झोट प्रस्तुत होइथाय। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि झोट हेउछि नलिता गछर बकळकु झोट बोली कुहा जाय बा झोट प्रस्तुत होइथाय केउंठारु नलिता गछर बकळरु। परवर्ती प्रश्न मेंढा छेली चमरी गाई मानक लोमकु केउं तंतु कुहा जाय। तेणु मेंढा छेली चमरी गाई मानकर लोमरु जो तंतु प्रस्तुत होइथाय ताहाकू कौन कुहा जाय पशम तंतु बोली कुहा जाय। पशम को आउ मध्य कौन कुहा जाय ऊल मध्य कुहा जायथाय। तेणु ताको ऊल तंतु कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न ऊल रे तैयारी वस्त्र को केउं वस्त्र कुहा जाय। तेणु ऊल माने आमे जानिले मेंढा छेली चमरी गाई मानकर लोम सेमानकर लोम को नेकी प्रस्तुत वस्त्र को कौन कुहा जाय पशम वस्त्र बा उलेन फैब्रिक बोली कुहा जाय। पशम
ବସ୍ତ୍ର ଯାହା ଶୀତ ଦିନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରେଶମ ପୋକର କୋଷାରୁ ତିଆରି ତନ୍ତୁକୁ ନେଇ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ? ରେଶମ ପୋକର କୋଷାରୁ ତିଆରି ତନ୍ତୁକୁ ନେଇ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଏ? ତେଣୁ ରେଶମ ପୋକରୁ ହେଲା କ'ଣ? ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ବା ସିଲ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ସିଲ୍କ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାକୃତିକ ସିଲ୍କ ବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିଲ୍କ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଣିପାରିବେନି କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି କିଣିପାରିବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନରମ କାଠର ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ପେଷ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ମିଳେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ନରମ କାଠର ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାହାକୁ ପେଷ୍ଟ କଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳେ? ସେଥିରୁ ମିଳିଥାଏ କାଠମଣ୍ଡ। ଉଡ୍ ପଲ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାଠମଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ କାଠମଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଶୁଦ୍ଧ ସେଲୁଲୋଜକୁ କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବିଶୁଦ୍ଧ ସେଲୁଲୋଜରେ ପରିଣତ କରି ଆଉ କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ତେଣୁ କାଠମଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅଶୁଦ୍ଧ ସେଲୁଲୋଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କ'ଣ ରେୟନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ରେୟନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେୟନ୍ ସୂତା ସହ କେଉଁ ସୂତା ମିଶାଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ତେବେ ରେୟନ୍ ସୂତା ସହ ଆଉ କେଉଁ ସୂତା ମିଶା ଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରେୟନ୍ ସୂତା ସହ କପା ସୂତା ମିଶାଇ ଦେଲେ ତାହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ସେହି ସୂତାରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେୟନ୍ ସୂତା ସହ ଉଲ୍ ସୂତା ମିଶାଇ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ରେୟନ୍ ସହିତ ଉଲ୍ ସୂତାକୁ ମିଶାଇ, ଉଲ୍ ମାନେ ପଶମ ତନ୍ତୁକୁ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ତାହାଥିରୁ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ? ଗାଲିଚା ବା କାର୍ପେଟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସୂତା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ସହଜରେ ବାହାରିଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ମେଡ଼ିକାଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଗଜ୍ କନା ସବୁ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ସବୁ ସୂତାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୂତା ଅଟେ ଯାହା ସହଜରେ ବାହାରିଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରେୟନ୍ ସୂତା ଅଟେ। ରେୟନ୍ ସୂତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଟର ଟାୟାର, ହୋମ୍ ପାଇପ୍, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଆଦିର ପ୍ରସ୍ତୁତରେ କେଉଁ ତନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ତେଣୁ ମୋଟର ଟାୟାର, ହୋମ୍ ପାଇପ୍, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରେୟନ୍ ସୂତା ବା ରେୟନ୍ ତନ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ। ରେୟନ୍ ସୂତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା? ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ 1931 ମସିହାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ସହରରେ ଏକା ସମୟରେ ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା? ଯେହେତୁ ଗବେଷଣା ଚାଲିଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ତନ୍ତୁ ପାଇଁ, ତେବେ ସେ ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସହରରେ ଏକା ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବା ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା? ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହର ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲଣ୍ଡନ ସହରରେ ଏକା ସମୟରେ ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟୁୟର୍କର ଏନ୍ ଓ ୱାଇ ଅକ୍ଷର, ଲଣ୍ଡନର ଏଲ୍ ଓ ଏନ୍କୁ ନେଇ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି? ନ୍ୟୁୟର୍କର ଏନ୍ ଓ ୱାଇ ଅକ୍ଷର, ଲଣ୍ଡନର ଏଲ୍ ଓ ଏନ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ନାଇଲନ୍ ନାଇଲନ୍ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ନାଇଲନ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ତନ୍ତୁ, ତେଣୁ ନାଇଲନ୍ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି? ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁରେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂତା ବ୍ୟବହାର ନ କରି ତାହା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଥିରେ କୋଇଲା, ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଜ ତନ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ନ କରି। ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁର ଗୁଣ ବା ଧର୍ମ କ'ଣ? ତେବେ ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି ଯାହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁଛି? ତେବେ ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଶକ୍ତ, ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଯାହାକୁ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ହାଲୁକା ଏବଂ ଚକଚକରେ ଏବଂ ସହଜରେ ସଫା ହୋଇଯାଏ। ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁରୁ କ'ଣ ସବୁ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଏ? ତେବେ ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି? ତେଣୁ ତାହାର ବିଶେଷତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରୁଥିବା ଦଉଡ଼ି, ଆକାଶ ଛତା ଯାହାକୁ ଆମେ ପାରାସୁଟ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାହା ଶକ୍ତ ତେଣୁ ସେହି ସୂତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ବା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବା ତେବେ କାରର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବା ତମ୍ବୁର କପଡ଼ା,
ଟୁଥବ୍ରଶ, ବ୍ୟାଗ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାର ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଜା, ଗଞ୍ଜି, ଚଡ଼ି, ମଶାରୀ ପରଦା, ଛତା, କନା, ମାଛଧରା ଜାଲ ସୂତା, ବଂଶୀ କଣ୍ଟାରେ ଲାଗୁଥିବା ସୂତା, ମଟର ଟାୟାର ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁ ସୂତାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା କେଉଁ ତନ୍ତୁରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତେବେ ନାଇଲନ୍ ତନ୍ତୁରୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏହା ଶକ୍ତ ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଇଲନ୍ ସୂତା ସହ କ'ଣ ମିଶିଲେ ସେହି କପଡ଼ା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଏ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ନାଇଲନ୍ ସୂତା ସହିତ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ତନ୍ତୁ ମିଶିଲେ ସେହି କପଡ଼ା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯାଏ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହିଥାଏ? ଉଲ୍ ମିଶ୍ରିତ କପଡ଼ା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପଶମ ତନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାଇଲନ୍ ସହିତ ପଶମ ତନ୍ତୁ ମିଶିଲେ ତାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରୁହେ। ନାଇଲନ୍ ସୂତାରୁ ତିଆରି ଜାଲ, ମଶାରୀ, ତମ୍ବୁକନା, ବ୍ୟାଗ୍ ଆଦି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ କାହିଁକି? ତେଣୁ ନାଇଲନ୍ ସୂତାରୁ ତିଆରି ସବୁ ପୋଷାକ ବା ଜିନିଷ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ କାହିଁକିନା ତାର ଜଳ ଅବଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଜଳକୁ ଶୋଷିପାରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ତେଣୁ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାଇଲନ୍ରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାହା କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ବା କହିଲେ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାନ୍ତି? ତେବେ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ଜଳଜାହାଜ ଆଦିରେ ଜିନିଷ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଇଷ୍ଟର ଏକକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପଲିମରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଏକକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପଲିମରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇଷ୍ଟର ଏକକକୁ ଯେହେତୁ ନିଆଯାଉଛି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପଲିଷ୍ଟର। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟର ଏକକକୁ ନେଇ ଗଠିତ ପଲିମରକୁ ପଲିଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ପଲିଷ୍ଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ପଲିଷ୍ଟର ଯୌଗିକ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ତେଣୁ ପଲିଷ୍ଟର ଯୌଗିକକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା? ତେଣୁ ପଲିଷ୍ଟର ଯୌଗିକକୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା, ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟେରିଲିନ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଯାହା କୃତ୍ରିମ ପଲିମର ଅଟେ? ଟେରିଲିନ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଇଥାଏ ଯାହାକୁ କୃତ୍ରିମ ପଲିମର ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟେରିଲିନ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଡେକ୍ରନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟେରିଲିନ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଡେକ୍ରନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଷ୍ଟର ଏକ କିପରି ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ ଅଟେ? ଯେହେତୁ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୌଗିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଇଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଏକ କିପରି ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ ଅଟେ? ତାହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ଅତର ଯାହା ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଏସେନ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଇଷ୍ଟରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଷ୍ଟରର ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଯେହେତୁ ତାର ସୁଗନ୍ଧତା ରହିଛି, ତେଣୁ ତାହାକୁ ସବୁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଇଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଭିନ୍ନ କୃତ୍ରିମ ଅତର ହେଉ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଉ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଇଷ୍ଟରର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଧୁଅ ଓ ପିନ୍ଧ, ୱାଶ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେୟାର ଭାବରେ କେଉଁ କପଡ଼ା ପରିଚିତ ଅଟେ? ଧୁଅ ଓ ପିନ୍ଧ ବା ୱାଶ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେୟାର ଭାବରେ କେଉଁ କପଡ଼ା ପରିଚିତ ଅଟେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟେରିଲିନ୍ କପଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ଧୁଅ ଓ ପିନ୍ଧ, କାହିଁକି ନା ତାହା ଶୀଘ୍ର ଲୋଚାକୋଚ ହୁଏନି, ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି, ସେଥିପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟେରିଲିନ୍ ସୂତା ସହ କପା ସୂତା ମିଶାଇ କେଉଁ କପଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ? ଟେରିଲିନ୍ ସହିତ କପା ସୂତା ମିଶାଇଲେ, କପା ବା କଟନ ସୂତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଟେରିଲିନ୍ ସହିତ ଯଦି କଟନ ମିଶାଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଟେରିକଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଟେରିଲିନ୍ ପ୍ଲସ୍ କଟନ ସମାନ ଟେରିକଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟେରିଲିନ୍ ସୂତା ସହ ଉଲ୍ ସୂତା ମିଶାଇ କେଉଁ କପଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ? ଟେରିଲିନ୍ ସୂତା ସହିତ ଉଲ୍ ବା ପଶମ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବା ପଶମ ସୂତାକୁ ମିଶାଇ କେଉଁ କପଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ? ତେବେ ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ଟେରି ଉଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଟେରିଲିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଉଲ୍ ସମାନ ଟେରି ଉଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟେରିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ରର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ଟେରିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ରର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ସବୁ ରହିଛି? ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ କହିଥିଲି, ଟେରିଲିନ୍ ବସ୍ତ୍ରକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଧୁଅ ଓ ପିନ୍ଧ? କାହିଁକିନା ତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ତାହା ଆଦୌ ଲୋଚାକୋଚା ହେବନି ଏବଂ ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସହଜରେ ସଫା ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଇଟି ପଲିଷ୍ଟରର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ପିଇଟି ପଲିଷ୍ଟରର ପୁରା ନାମ ବା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତେଣୁ ପିଇଟିର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ପଲିଏଥିଲିନ୍ ଟେରେପ୍ଥାଲେଟ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଲିଏଥିଲିନ୍ ଟେରେପ୍ଥାଲେଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଇଟି ପଲିଷ୍ଟରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ତେଣୁ ପିଇଟି ପଲିଷ୍ଟରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଉଟ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ବାସନକୁସନ, ଅଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ର ଟେପ୍ ଏବଂ ଡଙ୍ଗାର ପାଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃତ୍ରିମ ଉଲ୍ ବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଉଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉଲ୍ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ପଶମ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯାହା ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଏବଂ ଚମରି ଗାଈମାନଙ୍କର ଲୋମରୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ସେହି ଉଲ୍ଟିକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏକ୍ରିଲିକ୍ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି, ଚମରି ଗାଈମାନଙ୍କର ଲୋମ ପରି ଦେଖିବାକୁ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଶୀତବସ୍ତ୍ର କେଉଁ ତନ୍ତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏକ୍ରିଲିକ୍। କଟନ ବା କପା ସୂତା ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କଟନକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିବା ବା ଜାଳିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତାହା ଶିଖା ସହ ଜଳେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶେଷରେ ପାଉଁଶର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଲ୍କ ବା ରେଶମ ସୂତା ଯଦି ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେଥିରୁ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ? ସିଲ୍କ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ରେଶମ ସୂତା ଯଦି ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ତେବେ ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଳିବ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ପରି ବା କେଶ ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ପାଉଁଶ ବାହାରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେୟନ୍ ତନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବା ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିପରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ? ଯଦି ରେୟନ୍ ତନ୍ତୁକୁ ଆମେ ଅଗ୍ନିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିବା ତେବେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ରେୟନ୍ ତନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାହା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜଳେ ଏବଂ କାଗଜ ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ପରି ଗନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ।